ये बीबी भानी जी भलाई केंद्र जो है गुरु नानक साहब ही चला रहे हैं तो संगत के सहयोग नाल चल रहा है। तो इत्थे 700 विधवाओं नूं हर महीने राशन देने 600 रुपया पर हैड। तो अगर कोई तुहाडे नेड़े तेड़े तुहाडे महल्ले च कोई इहो जी विधवा है जिहदे बच्चे छोटे ने गरीबी वाली हालत है तो उन्होंने राशन की लोड़ तुसीं समझदे हो कि मिलना चाहिए तो उसनूं इत्थे भेजो ताकि असीं वो भी तुहाडा काम पुण्य दा है भी जिहड़ा तुसीं किसी दा राशन लगवा दोगे। सर इत्थे अपने संस्था दे विच बच्चिआं नूं बेसिक कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। बेसिक दे नाल नाल असीं इन्हां नूं टैली अकाउंट्स भी सिखाया जाता है ताकि बच्चे अज दी डेट च जिस तरह अकाउंट्स की वैल्यू GST लगन तो बाद अकाउंट्स की बहुत वैल्यू वध गई हैगी है। अकाउंट्स की जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, इस करके असीं इन्हां नूं सिखाया जाता है ताकि बच्चे अपने पैरों ते खड़े हो सकन अकाउंट सीख के। इत्थे सारे बच्चे सीखते हैं, इन्हां तो कोई फीस नहीं ली जाती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ, कोई इन्हां तो चार्जिज नहीं ले जाते, किसी भी तरह के चार्जिज असीं इन्हां तो बच्चों तो नहीं लैंदे। जिहड़े बच्चे ने बहुत वधिया करते हैं, जो भी हैगा अपना स्टडी बहुत वधिया करते हैं, हार्ड वर्किंग ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बीबी भानी भलाई केंद्र का बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़ा उन्होंने मैनूं सेवा करने का मौका दिता। किस तरह लग रहा है तुहानूं इत्थे एजुकेशन लैके? जी बहुत वधिया लगता है, प्राइवेट स्टोर्स नालों ज़्यादा बेस्ट है। पहले असीं सोचिया सीगा शायद जिद्दां प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हुंदे ने सिर्फ ज़्यादा बच्चों नूं टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ एक करके समझाया जाता है, बहुत डूंघाई नाल समझाया जाता है। चाहे एक दी जगह ते 2-3 बारी पुछ लो तां भी कोई हैसीटेशन नहीं हैगी, बहुत वधिया समझाया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाना लाइव वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह तुसीं जानते हो कि बाबे नानक की धरती पंजाब और इस धरती ते बाबे नानक दीयां सिक्ख्यावां ते अज भी अनेकां संस्थावां ने जिहड़ियां काम कर रही और बाबे नानक दीयां सिक्ख्यावां दा प्रचार करदियां। और अज तुहानूं अजिही संस्था दे नाल मिलान जा रहे हैं जो कि लुधियाना के मॉडल टाउन दे विच स्थित है। और कई इस तरह के जिहड़े उपराले ने इस संस्था के वल्लों कीते जांदे। हालांकि इस वोट के वल तुहाडा ध्यान लैके जाना चाहांगा, भला ही भला कोई वपार नहीं, गुरु साहब की अपार किरपा सदका अते समूह संगतां दे सहयोग दे नाल भलाई केंद्र विखे हर महीने बेवा औरतां दे 700 परिवार जानी कि विधवावां नूं 700 परिवारां नूं फ्री राशन वितरित किया जाता है। मैं गल कर रहा बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरीटेबल ट्रस्ट के बारे। सो इस बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरीटेबल ट्रस्ट के वलों हर महीने जिथे 700 विधवा औरतां नूं राशन मुहैया कराया जाता, फ्री दे विच राशन वितरित किया जाता वा, उत्थे ही सिलाई स्कूल है लड़कियां लई, सिखलाई का पूरा कोर्स है जिहड़ा इस संस्था के वलों करवाया जाता वा। कंप्यूटर सेंटर है इत्थे जिस दे विच बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग है जिहड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। फ्री ट्यूशन सेंटर है जिथे कि पढ़े लिखे ते तजर्बेकार स्टाफ राही बच्चों नूं फ्री एजुकेट किया जाता। होर भी कई तरह के इदां दे उपराले ने, शलाघायोग उपराले ने जो इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। हालांकि बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरीटेबल ट्रस्ट के वलों हर महीने सहज पाठ का आयोजन भी किया जाता है। गुरु साहब की किरपा के नाल संगतां दे सहयोग के नाल हर महीने 5 तो 7 सहज पाठ आयोजित किए जाते हैं, जिस दे विच न केवल सिੱਖੀ का प्रचार किया जाता है बल्कि संगतां नूं बाणी दे नाल जोड़न दे लई, बाणे दे नाल जोड़न दे लई और सिੱਖੀ दे प्रचार दे लई संगतां नूं वध तो वध जोड़न दे लई बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरीटेबल ट्रस्ट के वलों समय समय सिर कई तरह के उपराले है जिहड़े कीते जांदे आ। चलदे हैं ट्रस्ट के अंदर और अंदर दीयां तस्वीरां दे नाल भी तुहानूं रूबरू करवा दिंदे आ। रिसैप्शन एरिया दे विच असीं आ चुके हैं, तुसीं देख सकते हो सिंह साहब बैठे ने और बकायदा हर चीज़ का इत्थे रिकॉर्ड रखा जाता वा। अगर कोई ज़रूरतमंद विधवा महिला आके संपर्क करती है तो उन्होंने न केवल राशन मुहैया करवाया जाता बल्कि ज़रूरत पैन ते माली मदद भी की जाती है। और इत्थों तक कि कई
महिलावां दे बच्चे अज बड़े हो के अपने पैरों ते स्टैंड कर चुके ने और संस्था नूं खुद किसी ना किसी रूप दे विच सहयोग करते ने। बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरीटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों तो संगतां दी सेवा दे विच लगे हुए ने। हालांकि इस तरफ की तस्वीर भी तुहानूं विखाणी चाहांगा। इस तरफ रिसैप्शन एरिया देखिया, तुहानूं स्टॉक रूम दे विच लैके जावांगा। इत्थे हर तरह का राशन है जिहड़ा तुसीं पिया देख सकते हो। आटे दीयां बोरियां पईयां ने, तमाम तरह दीयां दालां पईयां ने, मसाले पे ने, साबन पे ने, चाह पत्ती दे पैकेट नज़र आ रहे ने, नमक मिर्च मसाले ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि हर तरह की मदद करन दे लई, विधवावां दी मदद करन दे लई बीबी भानी जी चैरीटेबल ट्रस्ट दे वल्लों ये अनोखा ते शलाघायोग उपराला है जिहड़ा कीता जांदा। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, स्टॉक जिहड़ा संभाल के रखिया होया वा, उन्हां दे थैले बनाए जांदे। इस तरह के थैले बना के महिलावां नूं, जिहड़ियां विधवा महिलावां ने, उन्हां नूं मदद कीती जांदी है। और कई इस बोर्ड ते भी मैं तुहाडी नज़र लैके जानी चाहांगा। पिछले कई सालों तो बीबी भानी जी भलाई केंद्र दे वल्लों संगतां दी सेवा दे विच कई तरह के जिहड़े शलाघायोग उपराले ने कीते जांदे आ और सहज पाठ भोग भी जिहड़े इत्थे पाए जांदे आ। और अज दी जनरेशन नूं सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ जोड़न दे लई, बाणी दा प्रचार करन लई, बाणे दे नाल जोड़न दे लई बीबी भानी जी भलाई केंद्र दे वल्लों कई तरह के उपराले किए जाते हैं। भाई साहब किन्ने सालों तो संस्था काम कर रही है? 29 साल तो ये संस्था चल रही है जी। संगतां दीयां सीसां नाल, गुरु साहब दीयां सीसां नाल ये चल रही है जी। संगतां दे सहयोग नाल ही ये चल रही है। संगतां दा सहयोग आ रहा तो यह संस्था चल रही है जी। गुरु साहब की कृपा। दास नूं भी 23 साल हो गए इत्थे सेवा करदे आ। 23 साल तो सेवा कर रहे हैं। बहुत भी किना बीबियां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਕਢਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਪਸੀਨ ਸਰ। ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ GST ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ NGOs ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਸ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ GST ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਧਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਵੀ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾफ़ी ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 to 23 ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 22 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀਨੂ। ਬੀਨੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ? 6 ਮੰਥ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ
ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜੋ 42 ਮਾਲਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਠ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਔਰ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇਸ ਵਾਰੀ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤਾਂ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਹਿਜ ਪਾਠ 13 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਈਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਪਾਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, 700 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 700 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, 600 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈੱਡ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਕਰਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਚਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਧਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੀਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।